दर्शकों ब्रेक तो बाद स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है हरमनप्रीत सिंह गिल जी की। ये लिखते हैं, सत्कारयोग डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बुलाई प्रवान करनी जी। बहुत खुशी ते फकर हुंदा है जदों तुहाडे प्रोग्राम सुनते हाँ, भावें कि थोड़ा पछड़ के सुनदा हाँ। भाई सैम मन बहुत बेचैन हो गया जब सुनिया कि भाई गुरबख्श सिंह भुख हड़ताल खत्म करके घर चले गए हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्होंने भुखे रह के मरना चाहिए सी, पर महसूस होता है कि उन्होंने ये कार्रवाई सिखां विच अरदास की महत्ता घटाएगी नहीं, नाल ही सानू साहीन भी करेगी कि मंगतियां वांगू मंगोगे तां भी नहीं दिंदे इंसाफ। मैनू कुछ शंके हैं, रब करे मैं गलत होवां। गुरबख्श सिंह द्वारा RSS नाल मुलाकातां, मोदी ते हरियाणा सरकार नू चंगा आखना, अरदास नू प्रचार दा जरिया बनाउणा ते पैरा ना देना, बादल नू श्रोमणी कमेटी अकाल तख्त दे जथेदार नू कोसना। मैं नहीं कहता ये कौम के हितों की गल करते हैं, पर पंजाब के बदल रहे राजसी समीकरणों विच बीजेपी की पंजाब विच सरकार बनाने लई ये अन्ना हज़ारे वर्गे नाटक, आम पार्टी का उभार, कमज़ोर कांग्रेस बहुत फायदा करते हैं। RSS की पंजाब विच शुद्ध गंगूआं की सरकार बनाने की मुहिम नू ताकत जरूर मिलती है। भाई साहब इस भुख हड़ताल ने लोगों विच चेतनता ते जरूर लियांदी है, पर उन्हां दे इस तरह बिना हासिल कीते छड्डण नाल सिੱਖੀ सिदक अरदास ते दृढ़ता ते भरोसे नूं कमज़ोर करन दी कार्रवाई जरूर कहा जा सकता है। जे उन्होंने जाती तौर ते भुख हड़ताल करनी भी सी तां एक सिख दी अरदास नूं मार्केटाइज नहीं सी करना चाहिदा। इतिहास विच कुछ उदाहरणां साडे कोल हन, जिवें अकाली फूला सिंह जी दी अरदास, भाई साहब रणधीर सिंह होरां दी जिन्हां अरदास ते दृढ़ता नाल पैरा दिता। तीसरा दर्शन सिंह फेरूमान की अरदास, जिन्हां अकालियां दे चलाए हवन कुंड पखंड तो बाद कहा सी कि हुण कौम इन्हां अरदास तो भगौड़ियां नूं दोबारा ये पखंड नहीं करन देन। हुण कौम नूं सार्थक यतन करने चाहिए हैं। अपने कौमी घर की प्राप्ति दे नहीं किन्ना चिर अपने बंदियां दियां रिहाइयां मंगी जावांगे। अगलियां ने एक होर हीरे नूं थाईलैंड जाके फड़ लिया है। हिंदुस्तान कोल इंसाफ की आस छड्ड के उस सिंह की हवालगी नूं ही रुकवा लईए, ये एक लहर चला के। भाई साहब तुहाडा एनालिसिस बहुत जरूरी मेरी अज्ञानता नूं दूर करन विच सहाई होवेगा। भुल चुक दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस विषय के उत्ते डजन्स ऑफ ईमेल्स ने, फेसबुक मैसेज भी आ रहे हैं, परसनल कॉल्स भी ने जी। असीं कल दे प्रोग्राम च अपना परस्पैक्टिव जिहड़ा है वो काफ़ी वेरवे दे नाल दिता सी, और कल ही जिहड़ा वॉइस ऑफ खालसा बड़ा पॉपूलर रेडियो प्रोग्राम है, उन्हां दी होस्ट बीबी तेजिंदर कौर दे नाल मेरी 1 घंटा गलबात सी रात 10 तो 11 जी। और जिहड़ा मेन फोकस सी ये भाई गुरबख्श सिंह होरां दा वर्त छड्डना, इस दे की कॉन्सिक्वेंसिस ने, प्रोज एंड कॉन्स की ने, फॉर एंड अगेंस्ट की है। और जिहड़ा साडा कल दा प्रोग्राम इस मुद्दे ते सी अपलोड हो चुका है, जिन्हां ने लाइव नहीं भी देखा है। सो बहुत सारे नुकते जिहड़े इन्हां ने उठाए ने, जिहड़े बड़े वैलिड ने, उन्हां नूं असीं जिहड़ा इस प्रोग्राम दे विच कल डिस्कस कीता सी सच्चो सच। ते इस तो इलावा जिहड़ा साउंड क्लाउड दे उत्ते जिहड़ा कल दा रेडियो प्रोग्राम सी वॉइस ऑफ खालसा दे उत्ते 1 घंटे दा, वो भी जिहड़ा उसका लिंक साडी TV 84 फेसबुक ते है जी। सो बाकी वेरवे दे लई, क्योंकि उहदे च सारे ही परस्पैक्टिव डिस्कस किए गए सी, और असीं समय की कीमत नूं देखदे हां कि भाई इहनूं इहदे ते असीं बहुता डिवेल नहीं करना चाहते। पर मैं क्विकली हरमनप्रीत सिंह गिल जी ने बड़ी भावना दे नाल जिहड़ी ये लिखत लिखी है जी। दुखी भी ने, मन दे विच बेचैनी भी है, और निशाने वाल भी जिहड़ी है वो पेशकदमी है जी। उन्होंने ये कहा कि भी उन्होंने जिहड़ा TV 84 खुशी और फखर दिंदा है। साडे लई भी ये माण वाली गल हुंदी है जदों साडे दर्शक श्रोते सानू प्यार करते हैं, लिखते हैं और अपने पॉजिटिव जज्बियां का इजहार करते हैं। और उन्होंने 2-3 उन्होंने कहा कि भी इस दे नाल जिवें भाई गुरबख्श सिंह होरां ने अरदास की मार्केटिंग की जी। क्योंकि मैनू तो शुरू तो ही उस किस्म का खदशा सी, इसलिए ऐतकी मैं इस सारे नूं उन्ना क्लोजली फॉलो नहीं किया है कि भी हर जो कुछ वो कह रहे हैं उसकी मैं वीडियो देखा, क्योंकि पिछली बार का तजर्बा सी। लेकिन जिमें कुछ होर ने भी लिखा जां कहा कि भी उन्होंने काफ़ी अगे तक जाके अपनी अरदास और उस दे उत्ते बड़ा उन्हों दा बड़ा पॉजिटिव
ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਝ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬੜੀ ਅਸਾਮੀ ਲੜਾਈ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੰਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਈਆ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਫਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੋਪਖਾਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਹੁਣੇ ਸੂਈਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਢੀਕ ਤੋਪਖਾਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਵਿਕਟਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਉਠਾਇਆ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੇਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਪਸ਼ਤੋ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਹ ਹਰੀਆ ਰਾਗਲਾ, ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਇਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੂਜਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੇਟਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 14-15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਰਹਿਤਵਾਨ ਵਿਵੇਕਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਗਏ ਜਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਰਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਅੜਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਜੇਲਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਪਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਿਤ ਪੰਥ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਵੀਰ ਰਣਧੀਰ ਪਾਸ, ਚੱਕੀਆਂ ਭਿਆਈਏ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੇ। ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 82-83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 74 ਦਿਨ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਸ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾਡਾਈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੈਕ ਬੂਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਈਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।